All right. Yes, hi everyone. Good evening. So, guys, in the previous class, we discussed about SEO, right? What do you mean by SEO? Anyone? What is SEO? Where do you see the SEO results? Search engine optimization. Okay. SEO results. Mm-hmm. What results? SERP, search engine result page. We can see all the results in search engine result page of SEO. Absolutely. Yeah. So we can see all of these results in SERP, Search Engine Results page. But today, if you observe, it is not only SEO. Like in the last year, there was a rumor stating that SEO is dead. Okay. SEO is going to, SEO is dead. People are not making use of SEO anymore. See, one thing is SEO is not dead. The approach has changed. Okay. Earlier, we only used to focus on SEO, but now you have something called AEO, GEO, SXO as well. Along with SEO, so we have AEO, GEO, and SXO as well. Okay. This is something you can say this is a new age of optimizing the search engines. Okay, this is a new approach. You can say new age of optimizing the search engines. So today, SEO alone is no longer enough. Okay, SEO ఒక్కటే సరిపోదు. ఎందుకంటే the way people are searching has completely changed. If you observe, earlier search engines majorly used to focus on ranking the websites. సర్చ్ ఇంజిన్స్ అంటే గూగుల్ ఎక్కువ ర్యాంక్ చేయడానికి వెబ్సైట్స్ని ర్యాంక్ చేయడానికి ఫోకస్ చేసేది. కానీ ఈరోజు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఆన్సర్స్, సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ ఏఐ జనరేటెడ్ రిజల్ట్స్, అండ్ సర్చ్ ఇంజిన్స్ ఆర్ ఫోకసింగ్ ఆన్ యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దాట్స్ వై వీఆర్ మూవింగ్ బియాండ్ ఎస్ఈఓ. We are learning beyond SEO. We are moving beyond SEO to AEO, SXO, GEO as well. So today in this session, let's understand what is AEO, what is GEO, what is SXO, and then I'll show you how to create the domain, how to take the free hostings, and how to install the WordPress. Once it is done, in the tomorrow's session, when we open the WordPress dashboard, then I'll discuss about what is domain, what is hostings, what is SSL certification and all. But for now, I don't want to discuss about that because I also wanted to discuss about something called AEO, GEO, and SXO as well. So AEO stands for Answer Engine Optimization. AEO stands for Answer Engine Optimization. That means we need to optimize the content as well. ఇంతకు ముందు సర్చ్ ఇంజిన్లో అంటే గూగుల్ ఓపెన్ చేసి మనం ఏదన్నా అడిగితే గూగుల్ ఏం రిజల్ట్స్ ఇచ్చేది? మనకి వెబ్సైట్స్ రిజల్ట్స్ ఇచ్చేది. వెబ్సైట్స్ అన్నీ కనిపించేవి. మళ్ళీ మనం వెబ్సైట్స్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత వి యూస్ టు సర్చ్ ఫర్ ద ఆన్సర్. మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఎత్తుక్కునే వాళ్ళం ఇంతకు ముందు. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మనం ఒకటి అడుగుతుంటే ఆటోమేటిక్గా డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇచ్చేస్తుంది యూజర్స్కి కదా. సో దాట్ ఈస్ వాట్ AEO ఇస్, ఆన్సర్ ఇంజిన్ ఆప్టిమైజేషన్. దట్ మీన్స్ we need to optimize our content so that search engines can give us a direct answers to the users. Like let's say for example, ఫ్యూచర్లో మీరు ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఏజెన్సీ స్టార్ట్ చేశారు, ఆర్ఎల్స్ ఫ్రీలాన్సర్ అయ్యారు. మీకు బెస్ట్ digital marketing freelancer in Hyderabad. Like let's say this is the keyword you wanted to work on. So when someone type best digital marketing freelancer in Hyderabad, ఇంతకు ముందు ఏం జరిగేదంటే వెబ్సైట్స్ లిస్ట్ అంతా చూపించేది. కానీ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ చూపిస్తుంది.
అంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి అనమాట. బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఫ్రీలాన్సర్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేస్తే. సో అది ఆన్సర్స్ రావాలి, డైరెక్ట్గా యూజర్ అడిగే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రావాలి అని అంటే యూ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ AEO, ఆన్సర్ ఇంజన్ ఆప్టిమైజేషన్. సో గూగుల్ ఈజ్ నో లాంగర్ ఏ సర్చ్ ఇంజన్. ఒక్క సెర్చ్ ఇంజన్ లాగానే మీరు గూగుల్ని చూడొద్దు. గూగుల్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఆన్సర్ ఇంజన్ యాజ్ వెల్. గూగుల్ హ్యాస్ బికమ్ ద ఆన్సర్ ఇంజన్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు మనం లెట్స్ సే, let me open Google. I'll show you as well. One second. I'll open some incognito mode. Guys, you guys are with me kada andaru? I hope everyone are with me. Yes, sir. Okay. Vivek, Shiva, Nilovit, andaru. Yes, yes. Yeah. So let me do one thing. What I'll do is I'll go to Google and I'll type what is digital marketing. Okay. Now you can see it is directly giving us an answer. It is directly giving us an answer. ఇంతకు ముందు ఇది లేదు మనకి. ఏ ఓవర్వ్యూ అని, ఏఐ మోడ్ అని ఇంతకు ముందు లేదు. ఇంతకు ముందు మనకు చూపించే రిజల్ట్స్ ఏంటి, అన్ని వెబ్సైట్స్ చూపించేది రిజల్ట్. ఓకే, ఆర్ ఎల్స్ సమ్ టైమ్స్ PA రిజల్ట్స్ కనపడుతూ ఉంటాయి, కానీ డైరెక్ట్ ఆన్సర్స్ అనేది కనిపించేవి కాదు. బట్ టుడే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ సీ ద ఆన్సర్స్. అండ్ హౌ డు యూ గెట్ దిస్? Okay, how do you get to notice the answers in featured snippets? How do you get to notice the answers in PAA? How do you get to notice the answers in AI generated summaries? These are the summaries which has been generated by AI. How do you get all of this? See, if your content is very clear, or else if your content clearly answers the user's question, ఎవరో ఒకరు క్వశ్చన్ చేశారు, దానికి మీరు ప్రాపర్ ఆన్సర్ మీ దగ్గర ఉంది అంటే వాట్ గూగుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, గూగుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు పిక్ యువర్ కంటెంట్ యాజ్ ది ఆన్సర్ అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు షోకేస్ దాట్. ఓకే, సింపుల్గా అసలు AEO బ్యాక్ ఎండ్లో ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే, యూజర్ లెట్స్ సే నేనే యూజర్, నేను గూగుల్ ఓపెన్ చేశానంటే యూజర్ సర్చ్డ్ విత్ ఎ క్వశ్చన్. మై క్వశ్చన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్. నౌ గూగుల్ అండర్స్టాండ్స్ ద ఇంటెంట్. నా ఇంటెన్షన్స్ అర్థం చేసుకొని అది ఎలా అర్థం చేసుకుంటుంది, NLP బేస్ చేసుకుని అర్థం చేసుకుంటుంది. అంటే న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసింగ్ అని ఉంటుంది. లెట్స్ నాట్ గో ఇన్ డెప్త్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ NLP అండ్ ఆల్, బట్ in the layman terms, what happens, how AEO is going to work in the backend is, first user is going to ask a question like what is digital marketing. Second is Google is going to understand the intent, and third is Google is going to find the content. ఓకే, కాంటెంట్ కూడా ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటుంది, వెబ్సైట్స్ నుంచే తీసుకుంటుంది, బ్లాగ్స్ నుంచే తీసుకుంటుంది, కానీ ఇట్ విల్ మేక్ ష్యూర్ ద కాంటెంట్ ఇస్ క్లియర్ అండ్ ఇట్ విల్ మేక్ ష్యూర్ ద కాంటెంట్ ఇస్ ఇన్ స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్. ఎవరైతే ప్రాపర్గా స్ట్రక్చర్డ్ ఫార్మాట్లో, ఎవరైతే ప్రాపర్గా క్లియర్గా కాంటెంట్ రాశారో అది పిక్ చేసుకొని, అండ్ గూగుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు డిస్ప్లే దాట్ పర్టికులర్ కాంటెంట్ యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ ఆన్సర్. Okay, Google is going to pick that particular content as a direct answer. ఇప్పుడు మనం క్లిక్ చేయగానే you got this digital marketing explained in 5 minutes, beginners guide అని చెప్పేసి Coursera వాళ్ళది. Okay, Coursera is one platform. So now what kind of activities you are supposed to do if you also want to rank like this? Okay, what kind of AEO activities you are supposed to do? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ థింగ్, మనం అందరికీ కీవర్డ్స్ తెలుసు, అందరూ ఎవ్రీవన్ విల్ టాక్ అబౌట్ ద కీవర్డ్స్. డిజిటల్ మార్కెటర్ అంటేనే ఫస్ట్ కీవర్డ్స్ అంటారు. బట్ AEO బేస్ చేసుకొని మనం ఎలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయాలి అని అంటే, ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ ఎ క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్. ఇప్పుడు ఇది క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డే కదా. వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, వాట్ ఈస్ SEO, what are the different off-page activities which we need to perform to get the visibility, to get the ranking. All these are the questions. So AEO lo manamu results చూడాలి అని అంటే, first and foremost thing what we need to do is we need to come up with a question based keywords.
And second thing, you need to come up with FAQs, frequently asked questions. ఓకే, అదొక సెక్షన్ ఉండాలి. అంటే ప్రతి పేజ్ లో యూ నీడ్ టు కమ్ అప్ విత్ FAQs. గైజ్, ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే రేపు పొద్దున మీరు డిజైన్ చేసినప్పుడు ప్లీజ్ మేక్ షూర్ యూ ఫాలో ఆల్ ఆఫ్ దిస్. అప్పుడు మీకు వన్స్ ఫర్ ఆల్ అయిపోతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ టు అగైన్ కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 6 months స్టేటింగ్ దట్ ఓకే I didn't focused on AU, I didn't focused on GU and all. Okay, because we are not in a stage where we will only talk about SEO. We are in a stage where we need to talk about AEO because it is way more important. Clear? That is the reason I'm talking about all of these activities which you are supposed to do. Next 6 months low, you need to get that visibility for your particular freelancing company as well, or else for your particular, any company where you work for. So first is question based keywords kavali. I'll make a note here. Let me make a note. AU activities. First is you need to have question based keywords. Second is you need to have FAQ section. And third is you have couple of schemas and all that I'll be discussing once we are in the session. So our sessions local kellipoyin tarvata we will discuss about schemas and all. But for now I'm not going to discuss about schemas. You need to write clear answers, at least a minimum of 40 to 60 words for each and every FAQ section. I'll write it here itself. Write clear answers and the characters, at least 40 to 60 words should be there. And then try to come up with a bullet points. Guys, why bullet points? Like bullet points in the sense, like let's say I came up with a concept called what is digital marketing, and under that I wanted to go with the subheadings as well. My main heading is what is digital marketing. I want to go with the subheadings and I wanted to come up with all the bullet points. Okay. Why do we make use of this? Anyone? Why do we come up with the bullet points? Am I audible? Is my voice clear? Nilohit, Shiva, Vivek, Sriram. Yes, Krishna. Yes, sir. Yes. Why do we need to come up with the bullet points? Any basic idea? I like to help. To keep the page simple and easy to understand. Absolutely. It should be easy to understand. And also, as you said, the fourth point, which is very important, you need to keep it simple. That means you need to make it a conversational language. మనం ఎలా అయితే కన్వర్జేషన్స్ చేస్తూ ఉంటామో, ఎలా అయితే మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటామో, అదే విధంగా మీరు మెయింటైన్ చేస్తే it will be easy to understand, it will be simple as well. Okay, so these are a couple of activities which you are supposed to focus on. So today when you are going with an assignment, you need to come up with at least 10 question based keywords. You need to come up with at least minimum 2 to 3 FAQs for each and every page. You need to come up with the bullet points. I mean, any one blog if you wanted to write making use of ChatGPT. And then please make sure it is very simple and easy to understand. Okay, this is about the AEO. So answer engine optimization. What do you mean by answer engine optimization? I'll write it down here. Optimizing the content so that Google, which is nothing but search engines, can directly answer to the user's question. ఓకే, మీరు ఏ ఇండస్ట్రీ, నాకు ఒక శాంపుల్ ఎవరైనా ఇండస్ట్రీ చెప్తారా? వివేక్ గారు మీ ఇండస్ట్రీ ఏదో అన్నారు కదా.
ఇది వెల్నెస్ అండ్ స్లిమ్మింగ్ అండి, వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీ. Wellness industry lo, I know, I guess you know how people are going to search for, right? So దాన్ని బేస్ చేసుకొని కొన్ని క్వశ్చన్స్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ యూజర్ కెన్ ఆస్క్. లెట్ మీ ఓపెన్, let me share one again. I'll do one thing, I'll share that. Provide me 10 question based keywords related to wellness industry. Okay, you can see. How can mental wellness improves overall health? What are the best wellness practices for stress management? How does nutrition impact physical and emotional wellness? What are the benefits of mindfulness in daily life? Like this. These are the question based, right? So what you are supposed to do, you need to come up with all these question based keywords. You need to have these questions in your website, and you need to come up with an answer as well. The answer should be simple and short, so that what happens in future, okay, once you start working on your website, once you start performing the SEO, in future, at least it might take 2 months, 3 months, 4 months, or 6 months as well, depends on the competition. Okay, again stressing the point, depends on the competition. If there is no competition, you can easily rank within a month. If there is high competition, it might also take 6 months to 7 months to rank, to get that particular visibility. But as I told, it is not only SEO. You have all the other things, other aspects also. That is the reason you need to perform these activities. సో ఎవరెవరికైతే బిజినెసెస్ లేవో, ఎవరెవరైతే వాళ్ళు ఓన్గా బిజినెస్ కాదు జాబ్ పర్పస్కి వెళ్దామని అనుకుంటారో, వాళ్ళందరికీ మనం ఇచ్చే నిచ్చే ఏంటంటే డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. అందరూ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా, రేపొద్దున జాబ్ కొట్టడానికో, ఫ్రీలాన్సింగో, లేదంటే మన ఓన్ బిజినెస్ మీద వర్క్ చేయడానికో మనం డిజిటల్ మార్కెటింగ్ నేర్చుకుంటున్నాం. సో ఎవరికైతే ఓన్ బిజినెసెస్ ఉన్నాయో, recommendation is you need to work on your own business, first thing. Second thing is, like, let's say if you don't have those ideas, నేనేమంటానంటే రేపొద్దున మీరు జాబ్ కొట్టాలి అన్నా, లేదు అనుకుంటే ఫ్రీలాన్సింగ్గా కూడా చేసుకోవాలి అన్నా, మీరు ఫ్రీలాన్సింగ్గా మీ ఓన్ పేరుతోనే చేసుకున్నారనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రేపొద్దున అదే పోర్ట్ఫోలియోగా మీరు జాబ్లో కూడా చూపించుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏముంది. ఓకే, సో ఎవరికైతే ఇండివిజువల్గా బిజినెసెస్ లేవో వాళ్ళందరూ ఒకటే ఇండస్ట్రీని పట్టుకోండి, విచ్ ఇస్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఏజెన్సీ. ఇది వెరీ క్లియర్. సో ఇప్పుడు ఇదే సేమ్ సిమిలర్లీ ప్రొవైడ్ ఫర్ digital marketing agency. Now I'm asking the question based keywords on digital marketing agency. You can see, what does a digital marketing agency do for a business? How can a digital marketing agency help grow online sales? How does SEO helps improve website traffic and ranking? How can PPC, pay-per-click advertisement, increases qualified leads? What is the difference between digital marketing and traditional marketing? How do digital marketing agencies measure campaign success based on the metrics? And what are the latest digital marketing trends businesses should follow? So ఇలా మీరు ఏం చేయాలి, you need to come down with the questions. So question based keywords. ఓకే, ఇలా మీరు ప్రాపర్గా ఏఈఓలో కూడా మనం ఏఐ మోడ్, ఏఐ ఓవర్వ్యూలో కూడా తీసుకొని రావాలి అంటే డెఫినెట్గా యూఆర్ సపోజ్ టు వర్క్ ఆన్ దీస్ యాజ్ వెల్. నేను శాంపుల్గా చూపించాను ఎలా కలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఏంటి అనేది, బికాజ్ ప్లీజ్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ టూల్స్. టూల్స్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు, బట్ ప్లీజ్ ట్రై టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాక్స్ అండ్ థింక్. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ పర్స్పెక్టివ్లో, క్లయింట్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించండి, కస్టమర్ పర్స్పెక్టివ్లో ఆలోచించండి. సో దాట్ యాజ్ అ డిజిటల్ మార్కెటర్ మనం ఏం చేస్తే రిజల్ట్స్ వస్తాయి, ఏం చేస్తే ర్యాంకింగ్ వస్తుంది, ఏం చేస్తే అథారిటీ పెరుగుతుంది అనేది మనకు తెలియాలి. ఓకే, సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలి. సో కస్టమర్స్ పర్సోనా, కాంపిటీటర్ అనాలిసిస్, ఇవన్నీ కూడా క్వైట్ కామన్గా మనం రెగ్యులర్గా చేసే యాక్టివిటీసే, బట్ ఒక శాంపుల్గా నేను మీకు చూపించాను అంతే. ఏయో యాక్టివిటీస్ వాట్ వీ మస్ట్ డూ అంటే,
ఫస్ట్ థింగ్ ఇందాక మాట్లాడినట్టు క్వశ్చన్ బేస్డ్ కీవర్డ్స్ ని పిక్ చేసుకోవాలి. ఇలా మీరు పిక్ చేసుకొని దీన్ని మీరు బ్లాగ్స్ రాస్తారా, లేదంటే ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఐ వాంట్ టు write a blog based on these questions. Not necessary for you to all the time keep these questions in FAQs only. Okay, you can see blog title: how a digital marketing agency helps businesses grow online. Okay, introduction is thorough. In today's digital first world, businesses need more than just an online presence. They need the right strategy to attract, engage, and convert customers. ఇవన్నీ ఇచ్చేసారు. దీంట్లోనే మనం మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కస్టమర్ని ఇక్కడి నుంచి మీ సర్వీసెస్కి రౌట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఇక్కడి నుంచి కాంటాక్ట్ ఫామ్కి రౌట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే ఇక్కడి నుంచి వాట్సాప్కి రౌట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, లేదంటే ఇక్కడి నుంచి ఇంకో పేజ్కి రౌట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. యూ కెన్ డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్. సో ఇదంతా కూడా మనము ఒక్కసారి మన వెబ్సైట్ స్ట్రక్చర్ని బిల్డ్ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ వీ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇట్స్ క్లియర్ టిల్ హియర్? అందరికీ క్లియర్ కదా వాట్ ఈజ్ AEO? Yes, clear. Okay, AEO is simply we are optimizing the content. Okay, perfect. Let me come back. Yes. So now next you have is GEO. Shiva, Sriram, it's clear for you guys, right? Shiva Garu, Sriram. Yes, sir. Okay. All right. So generative engine optimization. So next you have is GEO, generative engine optimization. That means we need to optimize the brand. We need to optimize our company, our business. Okay. Like let's say you have wellness industry wherein you are supposed to optimize your brand so that AI is going to recommend your business. That can be ChatGPT, that can be Perplexity, that can be any of the AI assistants, Gemini, whatever it is. Okay. So what you need to understand is why do we need to make use of what GEO does? Okay, what GEO does? GEO, it is going to recommend your business. Okay, GEO is going to recommend your business. So sorry, if you do GEO, AI is going to recommend your business, not it is. I'll write like this: AI is going to recommend your business. That can be ChatGPT, that can be Gemini, that can be Perplexity, or any AIs. Okay. So one thing you need to understand, SEO helps you to what? AEO helps you to GEO helps you to can anyone please answer? SEO helps us to anyone? In SEO, we get a results page, sir. When we search something, in that page we get results. And in AEO, when we search We in get Google, what? SEO, what we get? We get results, sir. Results. We get our page in top. Yes. yeah, yeah, which is nothing but ranking. Yes. Okay. And Someone said we get the page on the top, right? Which is nothing but ranking. Yeah. AEO helps us to it gives direct answers, sir. When we search in Google, it gives direct answers. absolutely get direct answers to users. And GEO, GEO gives AI generated summaries. It gives answers when we search in AI. It give brief. okay. Brief. It will give brief.
Yeah, it helps us to recommend our brand. ఓకే. ఏయు అనేది ఇందాక మీరు చూసారు కదా, ఏఐ మోడ్, ఏఐ ఓవర్వ్యూ అనేది, వేరెన్ దే ఆర్ డైరెక్ట్లీ గివింగ్ అస్ ది ఆన్సర్స్. బట్ జియో మనం ఎక్కడ చేస్తున్నాము? ఏఐస్లో, అంటే చాట్ జీపీటీ కానీ, పర్ప్లెక్సిటీ కానీ, జెమినై కానీ, ఇలాంటి వాటిల్లో మనం అడిగినప్పుడు వాట్ ఈస్ డిజిటల్ మార్కెట్ అని అడిగితే ఆన్సర్తో పాటు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ అవర్ బ్రాండ్. ఆన్సర్తో పాటు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ అవర్ బ్రాండ్. లైక్ లెట్స్ సే విచ్ ఇస్ ద బెస్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ హైదరాబాద్ అని టైప్ చేస్తే వాట్ ఏఐ ఈస్ గోయింగ్ టు డూ, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ అస్ ద సజెషన్స్. ఓకే, కొన్ని బ్రాండ్స్ని మెన్షన్ చేస్తుంది, కొంచెము రివ్యూస్, రేటింగ్స్ని బేస్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తుంది, అథారిటీ, ట్రస్ట్ని బేస్ చేసుకొని మెన్షన్ చేస్తుంది, కన్సిస్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరైతే ఇస్తున్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మనకి రికమెండేషన్స్ అనేది చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ ఏఐ కెనాట్ ఫైండ్ యువర్ బ్రాండ్, ఇట్ విల్ నాట్ రికమెండ్ యువర్ బ్రాండ్ టు ఎనీవన్. ఓకే, it will not recommend your brand to anyone. But how this geo is going to work? ఈ geo backend process ఏంటి? AI, what it is going to do is, it is going to scan the websites, it is going to go through the blogs, it is going to go through the social media handles, it will cross check the forums, it will cross check the citations, it will also cross check the reviews as well. సో ఇవన్నీ క్రాస్ చెక్ చేసి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎవాల్యుయేట్, ఓకే, బ్రాండ్ కన్సిస్టెన్సీ ఏంటి, దీన్ని ట్రస్ట్ వర్తినెస్ కాదా, దీని ఎక్స్పర్టైజ్ ఎప్పటి నుంచి ఉంది, దీని ఎక్స్పర్టైజ్ ఏంటి, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకుంటుంది. ఇవన్నీ చెక్ చేసుకొని దెన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఏఐ టూల్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు రికమెండ్ ఎనీ పర్టిక్యులర్ బ్రాండ్ విచ్ హ్యాస్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ యాక్టివిటీస్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ డన్. ఓకే, అంటే ఈ జియోలో, అంటే ఈ ఏఐ టూల్స్లో కూడా మన బ్రాండ్ని రికమెండ్ చేయాలి అని అంటే వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్ విచ్ యు ఆర్ సపోజ్ టు డూ? ఫస్ట్ ఈజ్ యూ నీడ్ టు బిల్డ్ యువర్ బ్రాండ్ మెన్షన్స్ అక్రాస్ ద గ్లోబ్. అక్రాస్ ద గ్లోబ్ అంటే అక్రాస్ ద వెబ్ అంటాం. ఓకే, బిల్డ్ బ్రాండ్ మెన్షన్స్ అంటే యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ బ్రాండ్ అక్రాస్ ద వెబ్. అక్రాస్ ద వెబ్ అంటే ఎనీవన్? Is it web page? ఓకే, అండ్ వెబ్, నేను పేజ్ అనట్లేదు, ఇట్ ఈస్ వెబ్. ఇంటర్నెట్ అనుకోండి, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్ అనుకోండి. World Wide Web, like. Yep, అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్ అనుకోండి. యూ నీడ్ టు మెన్షన్ యువర్ బ్రాండ్. మీరు లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి, యూట్యూబ్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి, సోషల్ మీడియా క్రియేట్ చేసుకోవాలి, ఒక వెబ్సైట్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఎస్ఈఓ చేస్తూ ఉండాలి, గూగుల్ మై బిజినెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, ఖురాలో ఉండాలి, మీడియంలో ఉండాలి, బ్లాగ్ పోస్ట్ రాయాలి, ఇలాంటి మల్టిపుల్ యాక్టివిటీస్. అంటే యు ఆర్ మెన్షనింగ్ యువర్ బ్రాండ్ నేమ్ అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్. దెన్ ఓన్లీ చాట్ జీపీటీ విల్ గెట్ టు నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు సర్చ్ అక్రాస్ ద ఇంటర్నెట్ కదా. వెబ్లో మొత్తం సర్చ్ చేస్తుంది చాట్ జీపీటీలో మనం టైప్ చేస్తే. ఎవరైతే కన్సిస్టెంట్గా, ఎవరి దగ్గర అయితే ట్రస్ట్ వర్తీ ఉందో వాళ్ళ రిజల్ట్స్ అనేది మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది కదా. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వీ నీడ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ GMB, Google Business Profile. Okay, and then you need to collect the reviews from your customers. Okay, you need to maintain NAP. Anyone know what is NAP? Name, address, and phone number. You need to make sure this is consistent. Okay, you need to make sure this is consistent across the web. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా, మీరు రేపొద్దున ఒక ఇండస్ట్రీని పిక్ చేసుకొని, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక వివేక్ గారు చెప్పినట్టు వెల్నెస్ ఇండస్ట్రీకి మీ బ్రాండ్ పేరేంటండి? వాట్ ఈస్ యువర్ బ్రాండ్స్ నేమ్?
any others have any other brands which you wanted to work on? Yes, sir. Interior business, sir. Apricus Homes. Can you spell it? APRICUS. Mm-hmm. Apri CUS. CUS. Okay. Yes, sir. Homes. 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 Apricus Homes. So name, address, and phone number should be consistent. Apricus home should be visible. It should be mentioned everywhere in the internet. ఓకే, మీరు గూగుల్ బిజినెస్ ప్రొఫైల్ చేసినా, రేపొద్దున మీరు వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేస్తున్నా, లేదు అంటే వేరే ఏ హ్యాండిల్స్ని మీరు క్రియేట్ చేస్తున్నా, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ దస్ ఎన్ఏపి, నేమ్, అడ్రస్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్ షుడ్ బి ద సేమ్. దీన్ని మాత్రం చిన్న చిన్న లెటర్స్తో కూడా మార్చకండి. చాలా మంది అలా మారుస్తారు యాక్చువల్గా. కొన్ని చోట్ల ఏమవుతుంది అంటే అప్లికస్ మైట్ బి ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ ద వెబ్సైట్, ఆల్రెడీ వెబ్లో ఉండొచ్చు, ఉందనుకోండి, మనం చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేస్తాము, కానీ స్పెల్లింగ్లో మాత్రం చేంజ్ చేయకండి. APRICUS షుడ్ బి ద సేమ్, ఇట్ మస్ట్ బి ద సేమ్. ఓకే, Okay. అండ్ దెన్ సమ్ టైమ్స్ విల్ గో విత్ ఆర్టికల్స్ రాస్తూ ఉంటాము. సైటేషన్స్ అంటే బ్యాక్ లింక్స్ అనమాట. ఫర్వర్డ్ అబౌట్ కొన్ని నేమింగ్ కన్వెన్షన్స్ నేనే స్కిప్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ ఇన్ దాట్ పర్టికులర్ టాపిక్, అందుకని దాని గురించి మాట్లాడట్లేదు. వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ రిమూవ్ వాట్ ఇస్ సైటేషన్స్ అండ్ ఆల్. ఓకే, సో సింపుల్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ AI డజంట్ రికగ్నైజ్ యువర్ బ్రాండ్, ఓకే, సింపుల్గా యూ విల్ నాట్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ AI డ్రివెన్ సర్చ్. ఓకే, ఎవరైనా, ఎందుకంటే ఈరోజు అందరు కూడా AI టూల్స్ వాడుతున్నారు, ChatGPT ఇవన్నీ వాడుతున్నారు, కాబట్టి ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు కమ్ డౌన్ విత్ అ బ్రాండింగ్ యాజ్ వెల్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ దెన్ క్లియర్ కదా అందరికి ఇక్కడ వరకు? Yes, sir. Everyone? Yeah. Next is search experience optimization. Okay, SXO. Guys, majorly it will focus on what happens when a user clicks on the website. Like let's say నేను యూజర్, మీరు ఒక వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేశారు, నేను మీ వెబ్సైట్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్, యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, it will majorly focus on the user experience. So when a user clicks on your website, what happens? ఏమవుతుంది? SEO is going to bring the traffic. When you perform SEO on the website, what happens? SEO is going to get the traffic, right? Now this SXO, what it is going to do? It is going to convert the traffic into lead or else a sale. It is going to convert the traffic into a lead or else a sale. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాము? చాలా మంది ఏమనుకుంటామంటే, ఓకే లీడ్ వచ్చింది, we need to call them or else we need to talk to them on the same, అప్పుడే కన్వర్ట్ అవుతుంది. కానీ దానికి ముందు కూడా you have couple of things. Like let's say if my website is very slow, okay, or else if you are getting confused when you log into the website, or else if you couldn't able to find call us button, or else if you couldn't able to download a browser, or else if you couldn't able to fill the form, that means if there is no clear call to action button, what user is going to do? They'll leave immediately, right? User is going to immediately leave. But what if the website loads faster? What if the content is clear? What if the call to action button is very clear and easy to understand and visible everywhere? Right. So then what happens? Users will come and they'll try to talk to us, or else they'll try to contact us, or else they'll try to fill the form. Right? So SXO is completely all about the user experience. So whenever you are designing a website, make sure the content is clear, make sure the website loads faster, make sure you follow that funnel strategy, and make sure you come up with a clear or else visible call to action buttons. Okay, so
Now what happens? How do you identify, or else how this particular SXO is going to work in the backend? How it is going to identify, how Google is going to identify whether we have properly what do we say, optimized the website or not. Google is going to track the time on the website. Like, let's say I logged into the website, how much time I'm still browsing your site. That is the time on site. Google is going to track that. Google is going to track, how many pages have visited. Okay, pages per session. We call it as pages per session. సెషన్ అంటే ఏంటంటే, నేను ఇప్పుడు లాగిన్ అయ్యాను మీ వెబ్సైట్కి, ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ వన్ సెషన్. సో ఈ ఒక్క సెషన్లో నేను ఎన్ని పేజెస్ని చూశాను అనేది. అండ్ యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ఎలా ఉంది, వాళ్ళు యాడ్ టు కార్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నారా, విష్ లిస్ట్లో క్లిక్ చేస్తున్నారా, లేదంటే చెక్అవుట్ చేశారా, లేదు అనుకుంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీడ్ని ఫిల్ చేశారా, లేదంటే వాట్సాప్ చేశారా, ఇవన్నీ కూడా యూజర్ ఇంటరాక్షన్. సో గూగుల్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రాక్ ఆల్ ఆఫ్ దిస్. ఓకే, సో గూగుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని బేస్ చేసుకొని, Google, if it experiences a good one, then you will get a better ranking. If Google experiences is bad, then might be ranking will drop. But eventually we're going to make sure that the ranking will definitely go high. But we need to follow all of these activities, guys. Okay. Now what you need to do, what you need to understand is what are the activities which we need to follow if you want to make sure that the user interaction is good enough, the user experience is good enough. First is you need to improve the page speed. You need to make sure the page speed is good enough. Second is user friendliness. User friendliness అంటే ఏంటంటే సింపుల్గా మొబైల్ ఫస్ట్ డిజైన్. అంటే మొబైల్లో కూడా బాగా కనిపించేటట్టు మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి. అండ్ ప్రాపర్ హెడ్లైన్స్ని మెయింటైన్ చేయాలి. అండ్ ప్రాపర్ కాల్ టు యాక్షన్, సిటిఏ అంటే కాల్ టు యాక్షన్, ప్రాపర్ కాల్ టు యాక్షన్ బటన్స్ ఉండాలి. నావిగేషన్స్ అనేది ఈజీ ఉండాలి. ద నావిగేషన్ షుడ్ బి ఈజీ. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్. ఓకే, ఎస్ఎక్స్లో ఇవన్నీ చేయాలి, జియోలో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చూసుకోవాలి, ఏఈఓలో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని చేయాలి. దీంతో పాటు ఎస్సిఓ యాక్టివిటీస్ కూడా చేసుకొని అప్పుడు మీరు వెబ్సైట్ని డిజైన్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నిటినీ కన్సిడరేషన్లో పెట్టుకొనే మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేయాలి. ఇది మాత్రం మీరు బ్లైండ్గా ఫిక్స్ అవ్వండి. ఏదో సింపుల్గా మీరు వెబ్సైట్ డిజైన్ చేశారు అంటే అవ్వదు. ఓకే, ప్రాపర్ కంటెంట్ని బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ప్రాపర్గా ఒక స్ట్రక్చర్ని మెయింటైన్ చేయాలి. అది చేస్తేనే మనకి రిజల్ట్స్ అనేది కనపడుతూ ఉంటాయి. ఓకే, సో సింపుల్గా ఒక చిన్న what do we say, ఒక సమ్మరీ ఇచ్చేస్తే, SEO is majorly focusing on ranking. That means SEO focuses on ranking. AEO focuses on direct answers. And GEO will be focusing on recommendations. That means AI recommendations. And SXO will be focusing on user experience. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆన్ పేజ్, ఆఫ్ పేజ్, టెక్నికల్ ఎస్సీఓలో చూసేస్తారు. మీరు ఆన్ పేజ్, ఆఫ్ పేజ్, టెక్నికల్ ఎస్సీఓలో ఇవన్నీ యాక్టివిటీస్ మీకు కవర్ అయిపోతాయి. కానీ ఏంటంటే ముందే మనం ఎందుకు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాం అంటే, వెబ్సైట్ మనం డిజైన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ కమ్ విత్ కాంటెంట్, ఇమేజెస్, వీడియోస్, ఇంటర్నల్ లింక్స్, ఎక్స్టర్నల్ లింక్స్ అండ్ సో ఆన్. That is the reason you need to understand this. So SEO is going to bring the traffic, AEO is going to give us the answers, GEO is going to get the AI driven visibility, and SXO is going to have that user experience which is going to convert the traffic into a lead or else a sale, or else simple ga meer cheppochu, it is going to convert the traffic into a revenue. Okay, convert the traffic into a revenue. This is nothing but a modern digital marketing. Okay, a digital marketer in 2026 should focus on SEO, AEO, GEO and SXO.
Clear, guys? Andarki, do you have any doubts here? This is just a basic introductions, guys, just to make you understand, just to make you know how it is going to work. Everyone, do you have any doubts here? Anything you wanted to discuss about these concepts? Vivek garu, Sriram garu, Shiva, Nilohit, someone with minute. వెబ్ డిజైనింగ్ అనేది కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మనం ప్రిఫర్ చేస్తే డిజైన్ చేసి ఇస్తే సరిపోదు కదండి. సరిపోతుంది అంతే. చాలా మందికి ఏంటంటే ఇవన్నీ తెలియదు. ఓకే. ఓకే, వాళ్ళు సింపుల్ గా మనల్ని వెబ్సైట్ డిజైన్ చేసి ఇవ్వమంటారు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం డిజిటల్ మార్కెటర్స్, మనం వెబ్ డెవలపర్స్ కాదు. ఓకే, ఇది బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టేసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ రోజు వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చాలా చీప్ అయిపోయింది. బయట మార్కెట్ లో 5,000 కి వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చేస్తారా అని అడుగుతున్నారు. ఓకే, 1,500 కూడా చేస్తానండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్. ఓకే. దాని మీద మీరు ఫోకస్ చేస్తే టైం ఎక్కువ కిల్ అవుతుంది, కానీ రెవెన్యూస్ జనరేట్ అవ్వవు. సో మీరు సర్వీసెస్ మీద చేయండి. ఓకే, ఇందాకనే నేను యూకే క్లయింట్తో ఒకరితో మాట్లాడాను, లాజిస్టిక్స్ వాళ్ళది. ఓకే, సో వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళకి అంతా చేయాలి, ప్రతి ఒక్కటి మనం మెయింటైన్ చేయాలి. సో వీఆర్ ఎస్టిమేటింగ్ అట్లీస్ట్ 90,000 to 1.3 lakh. ఓకే, 90,000 నుంచి 1.3 lakh మనం కొటేషన్ చేస్తాం వాళ్ళకి. సో అంత కోట్ మనం చెయ్యాలి ఖచ్చితంగా. వన్స్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ చేస్తున్నాండి, లేకపోతే 1 month? సారీ, చెప్పండి. ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కోడ్ చేస్తామా అంతా, లేకపోతే 1 month అట్లా కోడ్ చేస్తాం? 1 monthకే, ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్ కి కాదు. ఓకే. వాళ్ళకి కంప్లీట్ గా వాళ్ళకి లోకల్ ఎస్ఈఓ మెయింటైన్ చేయాలి, పోస్టర్స్ ని డిజైన్ చేయాలి, రీల్ కాంటెంట్స్ చేయాలి, ఎస్ఈఓ చేయాలి. వాళ్ళు 30 కీవర్డ్స్ ఇచ్చారు మనకి ర్యాంకింగ్ చేయమని. మళ్ళీ వాళ్ళకి పర్సనల్ బ్రాండింగ్ చేయాలి, యాడ్స్ రన్ చేయాలి, సోషల్ మీడియా మెయింటైన్ చేయాలి. వాళ్ళకి సిఆర్ఎం కూడా కావాలన్నారు. ఓకే, సిఆర్ఎం కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనం ఆప్టిమైజ్ చేయడానికే 1.5 to 2 months అవుతుంది ఒక క్లయింట్ కి. సో ఇదంతా ఆప్టిమైజ్ చేసుకొని ప్యారల్ గా యాడ్స్ రన్ చేస్తాం కాబట్టి వాళ్ళకి లీడ్స్ వస్తాయి. వాళ్ళకేంటి, B2B ఉంది, B2C కూడా ఉంది. అంటే బిజినెస్ టు బిజినెస్ వాళ్ళు ఫోకస్ చేయమంటున్నారు, B2C కూడా కావాలి వాళ్ళకి. యూకే బేస్డ్ లాజిస్టిక్స్ కంపెనీ అనమాట, యాక్చువల్లీ డెలివరీ పార్ట్నర్స్ లాగా. ఇక్కడ ఎలా అయితే DHL, ఫెడెక్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అదే విధంగా దే ఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ సంథింగ్ లైక్ దాట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, వాళ్ళకి డ్రైవర్స్ కూడా దీంట్లోకి రావాలి, ట్రక్స్ కావాలి దీంట్లోకి. అంటే ఇప్పుడు పోర్టర్, ర్యాపిడో ఎలా అయితే ఉందో అలా చేయాలంట వాళ్ళకి. సో వాళ్ళకి ఏమీ లేదు, జీరో ఆన్లైన్ ప్రెసెన్స్. సో జీరో నుంచి మనం బిల్డ్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళాలి వాళ్ళని. సో అట్లీస్ట్ మినిమం టు మినిమం ఎవ్రీ సింగిల్ డే 3 to 4 hours అయినా కూర్చోవాలి దాని మీద. సో మీరు 3 to 4 hours కూర్చుంటున్నారంటే దాన్ని బేస్ చేసుకునే మీరు ఫీజ్ని చెప్పాలి, దాన్ని బేస్ చేసుకునే కొటేషన్ ఇవ్వాలి. ఓకే, మీరు ఎన్ని హార్స్ స్పెండ్ చేస్తున్నారో దాని మీద మనం కొటేషన్ ఇవ్వాలి. సో చిన్న చిన్న క్లయింట్స్ ఉంటారు, ఓన్లీ సోషల్ మీడియానే హ్యాండిల్ చేయమంటారు. ఒక 20,000 తీసుకుంటే చాలు వాళ్ళకి. ఎందుకంటే 1 time యాక్టివిటీ. మీరు ఒక్కసారి ఆప్టిమైజ్ చేసి యాడ్ రన్ చేశారంటే ప్రతిసారి మీరు ఆన్ అండ్ ఆఫ్ చేసి రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేయడమే తప్ప అంతకుమించి ఏం చేయరు కదా, రైట్? కుదిరితే అప్పుడప్పుడు రీటార్గెటింగ్ చేస్తుంటాం, అంతకుమించి ఏం చేయం కాబట్టి. సో క్లయింట్స్ ని బేస్ చేసుకొని మీరు కొటేషన్ అనేది చేయండి. రెండోది ఏంటంటే చిన్న చిన్న వెబ్సైట్స్ వస్తే పిక్ చేసుకోకండి, టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆ డబ్బులు ఎక్కడా పనికిరావు అవి, నా గ్యారంటీ అది. సో ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద డిజిటల్ మార్కెటింగ్ ఆస్పెక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఎనీ అదర్స్ గైజ్? వివేక్ గారు, శివ గారు, నిలోహిత్, ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్? సార్ నాకు వచ్చిన డౌట్ సార్, ప్లీజ్. ఇది సిఆర్ఎం అంటే కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంటేనా సార్? అవునండి, అవును. ఓకే, దాంట్లో ఏమేమి ఉంటాయి సార్ నార్మల్ గా? మొత్తం ఉంటాయి, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్, వాట్సాప్ ఆటోమేషన్, మీరు ల్యాండింగ్ పేజెస్, వెబ్సైట్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ మీకు సిఆర్ఎం ఉంటుంది. లైక్ లెట్సే ఎవరైనా ఫామ్ ఫిల్ చేశారనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాము, గూగుల్ షీట్స్లోనో లేదంటే ఎక్సెల్లో మెయింటైన్ చేస్తాం కదా. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే డైరెక్ట్గా సిఆర్ఎంలోకి వెళ్ళి స్టోర్ అవుతుంది. ఓకే సార్, ఇంకొకటి మన ఇప్పుడు మీరు ఇందాక ఒకటి యూకే క్లయింట్ వచ్చినారని అన్నారు కదా సార్.
ఇప్పుడు అదొక ప్రాజెక్ట్ కి మీరు అరౌండ్ ఒక 1 lakh ఛార్జ్ చేస్తున్నారు అనుకుందాము పర్ మంత్. దీని మీద ఎంతమంది వర్క్ చేస్తారు సార్ మీ దగ్గర? మేము ఒక 2 members వర్క్ చేస్తారు అంతే మన వాళ్ళు. ఓ ఓకే సార్, ఓకే. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది సార్ మన గురించి? వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళు మనం ప్రమోట్ చేసుకోవాలి మన గురించి. ఓకే, అంటే వేరే కంట్రీస్ లో కూడా మనము చేయొచ్చు ఇట్లా? ప్రమోషన్ చేయొచ్చు, 100% చేయొచ్చు. ఓకే, నైస్. మనం అలా ప్రమోట్ చేస్తేనే మనకి మంచి క్లయింట్స్ వస్తారు. ఓకే. మళ్ళీ క్లయింట్ వచ్చిన తర్వాత క్లోజ్ చేసుకోవాలి మనం. ఇంకా అది మన స్కిల్ అన్నమాట, సేల్స్. రైట్. కృష్ణ గారు, మీరు ఇంతగా సిఆర్ఎం సర్వీసెస్ కూడా ఇవ్వాలి అన్నారు కదా. అవును, దోస్ ఆర్ లైక్ ఆల్రెడీ అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ కదా, వీఆర్ నాట్ క్రియేటింగ్ అంతే ఎ అంతే టూల్. అంతే. సో వాళ్ళ ఆ సర్వీసెస్ ఎలా ఇస్తారు? అంటే డూ యూ ఇంటిగ్రేట్ ది డేటా ఇంటూ ఇట్ ఆర్ వాట్ డూ యూ డూ? అబ్సల్యూట్లీ అండి, మనం ఈ మెటా ఇదంతా దానికి ఇంటిగ్రేట్ చేసేస్తాం CRMs కి. Meta and all. What are those CRM tools? One is Salesforce. గో హై లెవెల్ తీసుకోవచ్చు. గో హై లెవెల్ ఒకటి ఉంది, జోహో ఒకటి ఉంది. Okay. ఓకే, ఇవి తీసుకోవచ్చు. మనం మాన్యువల్ గా చేయాలంటే వెబ్ బుక్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి, కానీ అది చాలా హెడేక్. క్యాలెండ్లీ వచ్చింది, ఈ వాట్సాప్ దానికి AI సెన్సీ ఉంది. సో Okay. ఇవన్నీ మనం తీసుకోవచ్చు. యాక్చువల్ గా ఏంటంటే దానికి మళ్ళీ మీరు సపరేట్ ప్రైస్ పెట్టాలి వాళ్ళకి, ఎందుకంటే మనం కూడా థర్డ్ పార్టీ నుంచే కొంటాం. ఎప్పుడైనా మీరు టెక్ గురించి మీరు హెడేక్ తీసుకోవద్దు. Okay. ఓకే, మీరు టెక్ లో హెడేక్ తీసుకున్నారంటే ఏమైపోతుందంటే మనకే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది. Hmm. నేను ఏ ఏజెన్సీని బిల్డ్ చేస్తాను, N8N వాడతాను, ఇంకోటి వాడతాను అంటే మనం బిల్డ్ చేయడానికే 6 months to 1 year అయిపోతుంది. బయట Okay. అన్ని SaaS ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మార్కెట్ లో. Hmm. ఓకే, నాకు తెలిసిన వాళ్ళే చాలా మంది ఉన్నారు SaaS ప్రోగ్రామ్స్. ఎవరైనా ఇట్లాంటి సర్వీస్ బేస్డ్, ఇప్పుడు మీరు వెల్నెస్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు రేపొద్దున వెబినార్స్ ఇవ్వాలి, లేదంటే 1-to-1 కాల్స్ తీసుకుంటున్నారు, ఏమైనా క్యాలెండర్ బుకింగ్స్ పెడుతున్నారు, అపాయింట్మెంట్స్ తీసుకుంటున్నారు అంటే ఇలా చాలా మందికి నేను రికమెండ్ చేశాను అనమాట అలా. Okay. ఓకే, అలా మీరు అలా తీసుకోవడమే బెస్ట్. ఏది కూడా మీరు స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయకండి. Hmm. ఫోకస్ ఓన్లీ ఆన్ రెవెన్యూస్ అంతే. Hmm. దాని మీద Best all ఫోకస్ purchase from third parties. అంతే అండి. అదే బెస్ట్ అసలు. లేదంటే మీకు ఏమవుతుందంటే మీ చుట్టంతా డెవలపర్స్ వాళ్ళ చేతిలో వీళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది. అదే. సో మనకే హెడేక్. డెవలపర్స్కి ఏంటంటే ఎవ్రీ సింగిల్ మంత్ మినిమం 20,000 లేనిది ఎవరు వర్క్ చేయట్లేదు. అవును. సో మనం అలా మన ఎక్స్పెన్సెస్ పెంచుకుంటూ వెళ్తాము, రెవెన్యూస్ కనపడవు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే చీప్ అయిపోయిందండి మార్కెట్. Hmm. అంత ఓపెన్ బుక్ అయిపోయింది. 2,000కి ఇస్తారా, 3,000కి ఇస్తారా అన్నట్టు అడుగుతున్నారు కదా. Hmm. Hmm. సో మీరు అంత హై టికెట్ కి వెళ్ళాలి అంటే డెఫినెట్ గా యూ ఓన్లీ ఫోకస్ ఆన్ ద కాంటెంట్. Hmm. ఒకసారి ఇప్పుడు మన కరికులంలో ఈ సిఆర్ఎం టూల్స్ ని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాం అది కూడా చూపిస్తారా మీరు తర్వాత నెక్స్ట్? నేను జస్ట్ ఒక CRM ని చూపిస్తాను అంతే. ఓకే. మాన్యువల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఏముండవు, అంత ఆటోమేషన్ అది. ఓకే. నేను నా ఫ్రెండ్ ఒకటి CRM ఉంది. Hmm. ఓకే, ఆ CRM సిస్టమ్ చూపిస్తాను. ఇన్ కేస్ Okay. అది మీకు యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే ఐ విల్ ఇంట్రో యూ టు దట్ పర్సన్ సో దట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ దమ్. Oh, okay. మీకు రేపొద్దున యూజ్ అవుతుందండి అది. ఇన్ కేస్ Sure. మీరు సర్వీస్ సైడ్ ఉన్నారు అనుకుంటే మీరు కూడా ఇలా ఆన్లైన్ లో నేను ఉండాలి, నాకు వాట్సాప్ ఆటోమేషన్, ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్లు ఇవన్నీ నాకు వన్ స్టాప్ లో అయిపోవాలి అంటే యూ సపోజ్ టు టేక్ దాట్. Hmm. అది నేను చెప్తానండి, మన వాళ్ళు ఉన్నారు, తక్కువ ప్రైస్ లోనే ఇస్తారు మీకు. ఓకే. అది మీకు యూజ్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా అంటేనే తీసుకోండి. షూర్ సార్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ దాట్. అండ్ దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఎవరికైనా? ఎనీవన్? దీంట్లో క్లియరా? నీలోహిత్, ఆర్ యూ విత్ మీ? క్లియరా? నీకు అర్థమవుతుందా నీలోహిత్? సాయి? Yes, sir. ఓకే, యా శ్రీరామ్, గో హెడ్. డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్? నో కృష్ణ గారు, లేదండి. క్లియరా? అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ మనం ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ వెబ్ డిజైన్, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ SEO and SEA part, it will be more comfortable for revenue generation, right? That's what you're saying, right? అబ్సల్యూట్లీ. Okay. మీరు దీని మీదనే ఫోకస్ చేయాలి. వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ చాలా ఈజీ అండి. వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ If you use బయట చాలా మంది డిజైనర్స్, ఇప్పుడు మేము కూడా ఏం వెబ్ డిజైనింగ్ చేయం. మేము మాకు వచ్చింది అంటే మనం థర్డ్ పార్టీకి ఇచ్చేయడమే.
ఓకే Okay. అండ్ దాని నుంచి కూడా మేము పెద్దగా ఎక్స్పెక్ట్ చేయము అసలు. నేను మేజర్ ఫోకస్ చేసేది షాపిఫై మీద. వి పర్సనల్లీ డిజైన్ ద షాపిఫై వెబ్సైట్స్. మేము ఈ కామర్స్ మీద పర్సనల్గా వీ విల్ సెట్, కానీ సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీకి అసలు మేము ఆ వెబ్సైట్స్ మీద కూర్చోమంటే. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ దే ఆర్ రెడీ టు పే 20,000 30,000 ఫర్ ద వెబ్సైట్. ఇప్పుడు షాపిఫై ఉంది, దాంట్లో మనం చేస్తాము పేమెంట్ ఇంటిగ్రేషన్స్ కావచ్చు, డెలివరీ పార్ట్నర్స్ ని కనెక్ట్ చేయడం కావచ్చు, ప్రైవసీ పాలసీస్ కావచ్చు, అఫిలియేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ని మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు దాంట్లో. ఈ దాంట్లో కొంచెం ఏంటంటే కొంచెం క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ బాగుంటుంది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్ లో క్రియేటివ్ ఆస్పెక్ట్ ఏముండదు. వాళ్ళ సర్వీసెస్ కావాల్సింది దీంట్లో పెట్టిమంటారు, వాళ్ళకి ఏదో బేసిక్ గా ఒకటి కావాలి అని అంటారు, అది పెట్టియాలి. కానీ ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ లో అలా ఉండదు. ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ లో ఏంటంటే మీరు యూ నీడ్ టు టార్గెట్ ద కస్టమర్స్, యూ నీడ్ టు హోల్డ్ దట్ కస్టమర్స్ డేటా అండ్ దెన్ యూ నీడ్ టు రీటార్గెట్ దెమ్. దాంట్లో మీరు అనలిటిక్స్ కానీ పిక్సెల్స్ కానీ ఇలా చాలా ఉంటాయి యాక్టివిటీస్ చేయడానికి. సో ఇన్ కేస్ ఫ్యూచర్ లో ఇఫ్ యూ వాంటెడ్ టు ఆల్సో డిజైన్ ఎ వెబ్సైట్, ఐ విల్ రికమెండ్ యూ టు లెర్న్ షాపిఫై విచ్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. అది పెద్ద కష్టమేం కాదు. షాపిఫై యూట్యూబ్ లో ఒకసారి చూస్తే అది అర్థమైపోతుంది మీకు. ఒక్కసారి ఇది వెబ్సైట్ ని ఎలా డిజైన్ చేస్తున్నాము, వెబ్సైట్ హెడర్ ఏంటి, ఫూటర్ ఏంటి, ఇలాంటి చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ తెలిస్తే దాట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ అండి. అంతకు మించింది ఏం అవసరం లేదు. షాపిఫై అంటే ఇది సేమ్ యాజ్ లైక్ ఆస్ట్రా లాగా అండి, అది ఆస్ట్రా యూజింగ్ ఆస్ట్రా అనేది థీమ్, ఓకే. షాపిఫై అనేది ప్లాట్ఫామ్. ఇప్పుడు వర్డ్ ప్రెస్ అనేది ఎలా అయితే ఒక ప్లాట్ఫామ్, అదే విధంగా ఎలా అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్, అదే విధంగా షాపిఫై కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనమాట, వూ కామర్స్ లాగా. ఓకే 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 గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ చూద్దాం. వర్డ్ ప్రెస్, వూ కామర్స్, షాపిఫై ఇలా మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫామ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ప్లాట్ఫామ్ నేను లాస్ట్ టైం ఒకటి ఓపెన్ చేశాను కదా మీకు, ఆ, బాలాజీ ఫ్రేమ్ అవి కనపడ్డాయి చూడండి ఒకసారి, చూపించాను కదా వెబ్సైట్, అన్ని దేవుళ్ళవి ఇమేజెస్ అవి ఉన్నాయి కదా, అవి దట్ వాస్ డిజైన్డ్ ఇన్ యూజింగ్ షాపిఫై. మీకు ఒకటి చూపిస్తాను, లెట్ మీ షేర్ ద స్క్రీన్ అగైన్. రీసెంట్ గా టెండ్రిల్స్ టెక్ అనేది ఇది డిజైన్ చేసింది. స్క్రీన్ కనపడుతుంది కదా, దిస్ ఇస్ ద వన్. ఇలా వచ్చేస్తుంది అన్నమాట మన క్లియర్. సో వెన్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఎయిర్ కేర్, you'll have all the products. Click on this product, you have add to cart, buy now and all, right? ఇలా. సో ఇది డిజైన్ చేసాం అనమాట. ఇక్కడ అఫిలియేట్ ప్రోగ్రామ్ అని చూడండి. ఓకే, Click on ఇవన్నీ affiliate. టాబ్లెట్స్ ఆల్రెడీ బిల్డ్ అయిపోయి ఉంటాయి కదండి మనకి అందులో వర్డ్ ప్రెస్ లో. ఇవి మీకు బేసిక్ టెంప్లెట్స్ మొత్తం ఇచ్చేస్తారు, కానీ యూ నీడ్ టు కస్టమైజ్ దిస్. ఓకే, ప్రాపర్ కస్టమైజేషన్ చేసుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఇలా ఒకటి. ఇంకోటి ఎవ్రిన్ అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం రీసెంట్గా, ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. ఎవ్రిన్ దీన్ని ఆప్టిమైజ్ చేసి సెకండ్ ర్యాంకింగ్ లో పెట్టారా మీరు దీన్ని? చేయలేదండి. ఓకే ఓకే లేదు, ఇది ఇంకా చేయలేదు. నాకు తెలిసి ఇంకా డొమైన్ ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు అనుకుంటా. మళ్ళీ రీసెంట్ ఇంకోటి హెర్బల్ది కూడా ఒకటి స్టార్ట్ చేసాను. హెర్బల్ పేరుంది, హెర్బల్ వాళ్ళది కూడా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదో హెర్బల్తో ఉంటుంది, అది కూడా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్రోడక్ట్ బేస్డ్లోకి వెళ్తే ఏంటంటే మీకు ఈ సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ కొంచెం టఫ్, ఓకే, కంపేర్ టు ప్రోడక్ట్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ. ఎందుకంటే ప్రోడక్ట్ బేస్డ్లో ప్రోడక్ట్ని చూసి కొనుక్కుంటారు, మీరు మాట్లాడుతున్నారా, నేను మాట్లాడుతున్నారా, ఎవరు మాట్లాడుతున్నారా అని సెకండరీ. కానీ సర్వీస్ ఇండస్ట్రీలో అలా కాదు, మనం ప్రాపర్గా సర్వీస్ ఇవ్వాలి. ఇప్పుడు క్లాసెస్ చెప్తున్నాము, దిస్ ఇస్ సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీ. నేను ప్రాపర్గా క్లాస్ చెప్పలేదంటే థింగ్స్ విల్ నాట్ వర్క్, రైట్? సో అదే విధంగా సర్వీస్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీలో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే చాలా యూనో చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి, చాలా ప్రెషర్ అని కాదు, చాలా ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా. యూఆర్ సపోజ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్. టీమ్ అంతా బాగా పనిచేస్తేనే థింగ్స్ విల్ వర్క్. ఓకే, క్లయింట్ విల్ పుష్. yeah, client will get satisfied and they'll pay us. So all right అండి, this is about this. What I'll do is I'll just wind up the session because I have one more session now. I'm just taking a backup session for them so that they'll also join this particular batch. This particular మన batch తో జాయిన్ అవుతారు వాళ్ళు కూడా.
సో రేపు నేను ఏం చేస్తానంటే ఐ try to share you a recording, a very small recording of 5 to 10 minutes recording, wherein how to get the domain and how to install WordPress and how to log into the admin panel. ఇది ఒక 10 minutes వీడియో నేను రికార్డ్ చేసి పంపిస్తాను. రేపు మార్నింగ్ టైం ఉంటే కనుక ఒకసారి చూడండి. ఇన్ కేస్ పాసిబిలిటీస్ ఉండవు అని అనుకుంటే రేపు క్లాస్లోనే చెప్తాను. ఓకే, రేపు నేను అందరికీ డొమైన్ ఇచ్చేస్తాను. ఆర్ఎల్స్ Okay. రేపు అందరూ కూర్చొని అందరం కలిసి చేద్దాము. దట్ విల్ వర్క్. Okay. ఆల్ రైట్. సార్ రికార్డింగ్ కూడా ఆల్ ఒకసారి రైట్. చెప్పండి సార్. యా షూర్ అండి, నేను ఒకసారి కావ్యకి చెప్తానండి. మ్యామ్ విల్ షేర్ యూ ద రికార్డింగ్స్. ఓకే. Okay. జస్ట్ సెకండ్. అడ్మిన్ అనే నేమ్తో జాయిన్ అయ్యారు ఎవరండి? కొంచెం రీనేమ్ చేసుకోండి. సార్ ఇప్పుడు మేము లీవ్ చేయొచ్చు కదా, లేకపోతే వెయిట్ చేయాలి? యా యూ లేదు కెన్ లీవ్. లీవ్. యూ గైస్ కెన్ లీవ్ అండి. వివేక్, నీలోహిత్ అందరూ యూ కెన్ లీవ్. వివేక్ గారు మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉందా? ఎనీథింగ్ యూ వాంటెడ్ టు డిస్కస్? Co-host. No. Yeah, I'm just leaving. Kavya. యా ప్లీజ్. Thank you. థ్యాంక్ Thanks యూ. for the full session. అడ్మిన్ మీరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను ఈసారి డిస్మిస్ చేస్తాను. ఫ్రమ్ నెక్స్ట్ టైం యూ కెనాట్ జాయిన్ ద సెషన్. కావ్య, ఇస్ దిస్ ద సేమ్ లింక్? ఇదే లింక్? నో, డిఫరెంట్ లింక్ సార్. సరే, నేను ఇది స్క్రీన్ స్టాప్ చేసి అది కనెక్ట్ అవుతుంది. Done.